Okay, in this video we are going to talk about electron affinity. Electron affinity. Affinity. Okay, and we already learned the ionization energy, and here we are going to discuss on the electron affinity. So, electron affinity is described as the energy released when an electron is added to a neutral, gaseous, isolated atom. It's a ground state. Okay, we have an atom here. Okay, this is the nucleus, and we are going to add an electron to this atom. For example, there will be many electrons in this atom. Okay, and sorry, there will be many electrons, and we are going to add an electron to the outermost shell. Okay, so I'm just representing this atom like this. As you know, this is only an old model of atom, and the new quantum mechanical picture of the atom is anyway not like this. Just for the sake of explaining, I am drawing the atom like this. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോണെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റമാണ്. ഓക്കെ, സോറി, ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂട്രൽ means it is not an ion. Okay, and this is an isolated atom. It means it is not associated with any other atom of the same type of another type. So this is completely isolated, and so it will be gaseous, right? Gaseous. It will be in the gaseous state. And if we are considering this atom, and then we are going to add an electron to this. Okay, we are going to add an electron from outside to this atom. Okay, so this electron will sit in the outermost orbit. Okay, so when we are doing this process, generally energy will be released so that this atom will become an ion, right? So if this atom can be represented as atom A, after adding this electron it becomes A minus, right? It will become its ion. നമ്മളിങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന അയോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടാതെ കുറച്ച് എനർജി കൂടി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും. So some energy will be released. ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. Okay, electron affinity. Okay, so when an atom or isolated neutral gaseous atom is combined with an electron, it is converted to its negative ion along with the release of some energy, and this energy is called electron affinity, or this released energy is called electron affinity. So what is the definition of the electron affinity? Electron affinity is the energy released when an extra electron is added to a neutral gaseous isolated atom in its ground state. That is also very important. Ground state. Okay, ground state means this atom is not in the excited state before the electron is being added. Okay, so electron affinity is the energy released when an extra electron is added to a neutral gaseous isolated atom in its ground state. Okay, so നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് അയണൈസേഷൻ എനർജി ആയിരുന്നു. അതെന്തായിരുന്നു അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതിന്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഒരു ന്യൂട്രൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അതിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ, അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കുക, ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ അവിടെ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എനർജിയാണ് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് വിളിച്ചത്. ഇവിടെ അതുപോലെയല്ല, ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ ആറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ്, ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഡെഫിനിഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ ഡെഫിനിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞത്? ദ എനർജി റിലീസ്ഡ്
when an electron is added to an atom. അല്ലേ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി, അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആഡ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ടു ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റം. So this is fluorine atom, and we are going to add an electron to the fluorine atom so that it becomes F minus. അല്ലേ? അത് F minus ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഈ F minus ആയിട്ട് മാറുന്നത് കൂടാതെ ഇത് കുറച്ച് എനർജി കൂടി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ആ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 328 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണ് കേട്ടോ. കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി. അതായത് ഒരു മോൾ ഫ്ലൂറിൻ ആറ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 മോൾ ഓഫ് എഫ് മൈനസ് കിട്ടും. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന 1 മോൾ ഓഫ് എഫ് മൈനസിനോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കൂടി കിട്ടും? 328 കിലോ ജൂൾസ് എനർജി കൂടി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ some energy is released here. So what is the electron affinity here? The electron affinity is equal to the energy released. What is energy released? 328 kilojoules per mole. Okay, 328 kilojoules per mole. Okay, ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പരിഗണിക്കാം. ആ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ബെറിലിയം. ഓക്കെ, ബെറിലിയം ആറ്റം. ഈ ബെറിലിയം ആറ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആഡ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ടു ബെറിലിയം സോ ദാറ്റ് ബെറിലിയം ബിക്കംസ് Be മൈനസ്. ഓക്കെ, Be മൈനസ് ആയിട്ട് ബെറിലിയം ആറ്റം Be മൈനസ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറും. ഈ സമയത്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഈ സമയത്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. പകരം ഇവിടെ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്ട്രാ എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ബെറിലിയം ആറ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്ത് Be മൈനസ് ആയിട്ട് മാറ്റാനൊക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, പകരം എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ്. എത്രമാത്രം എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ അബ്സോർബ് 48 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു സപ്ലൈ 48 kilojoules per mole of energy. Or in other words, another manner I can write like this. If we are supplying to beryllium an electron, and also if we are supplying 48 kilojoules per mole, if this much energy is also supplied, then it can become beryllium ion. Okay, B minus. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം: Be plus electron gives Be minus 48 kilojoules per mole. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങൾ സൈൻ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതും. F plus E minus gives F minus plus 328 kilojoules per mole. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അവിടെ അർത്ഥം 328 kilojoules per mole റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ B plus electron gives B minus 48 kilojoules per mole എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ്, ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. ഇവിടെ മൈനസ് കാണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ മൈനസ് കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം 48 kilojoules per mole അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്, -48 kilojoules per mole. അപ്പൊ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. Okay, what does this negative electron affinity means? The negative electron affinity means that extra energy is to be supplied for an atom to add an additional electron to its outermost orbit. അല്ലേ, ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we have to supply some extra energy. That is what the negative electron affinity actually mean. Okay, അപ്പം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പറയുന്നത്? നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു.
അത് ആ എ മൈനസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഇവിടുത്തെ മൊത്തം എനർജി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് ഇതിന്റെ മൊത്തം എനർജി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എ മൈനസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി എ പ്ലസ് ഇ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജിയേക്കാൾ എനർജി എ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന അയോണിന്റെ എനർജിയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് എനർജി സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതൊരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. വെൻ എ ഈസ് ആഡഡ് ടു ആൻ ഇലക്ട്രോൺ, എ മൈനസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് എ മൈനസ് ഹാസ് ലെസ് എനർജി ദാൻ ദ എ ആൻഡ് ഇ മൈനസ് ടുഗദർ അല്ലേ? എക്കും ഇ മൈനസിനും ടുഗദർ ആയിട്ടുള്ള എനർജിയേക്കാൾ കുറവാണ് എ മൈനസിന്റെ എനർജി. അതുകൊണ്ട് എക്കും ഇ മൈനസിനും കൂടെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫേവറബിൾ പ്രോസസ്സാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എക്ക് ഇ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്ക് ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എ ലവ് ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ഇലക്ട്രോൺ ലവ് ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് എ അല്ലെ? ഈ എക്ക് ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ അതിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിന് എയുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. കാരണം ആ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി കുറയുന്നു, കുറച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അഫിനിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ? അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഫിനിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ലവ്സ് to do that. If A like to if A loves the electron, then we can say that A has some affinity to the electron. Or if E minus E or electron love to combine with A, we can say that there is some affinity, right? So that is what electron affinity. ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള എയുടെ താല്പര്യം, അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കാണുന്നത് അല്ലേ? ആ താല്പര്യത്തെയാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി കാണിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമായിരിക്കും എക്ക് ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ. കുറച്ച് എനർജി മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് താല്പര്യം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ ആറ്റം ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ആനയോൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ ആറ്റം ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ആനയോൺ. അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി? Electron affinity means it is a tendency of an atom to change to its anion. Let me write it here. Electron affinity means that it is the tendency of an atom to change its anion. Tendency of an atom to change into anion. ഓക്കെ, ഒരു ആനയോണായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ടെൻഡൻസിയാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടെൻഡൻസി ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനയോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ അതിന് വളരെ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആനയോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ ടെൻഡൻസി നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആനയോണായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. എക്സ്ട്രാ എനർജി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രോസസ് നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? ഇനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈറ്റ്നെസ് വിത്ത് വിച്ച് ദ പേരന്റ് ആറ്റം ബൈൻഡ് ദ അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇറ്റ്സെൽഫ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ആ ഇലക്ട്രോൺ ആൾറെഡി ഹാസ് സം എനർജി ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെ? അതൊരു ആറ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനകത്ത് വരികയാണ് അല്ലെ? അപ്പം ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനകത്താണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ അകപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ അട്രാക്ഷൻ മൂലമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി കുറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മുടെ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ എനർജി, ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി കുറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ത് നമുക്ക് വിളിക്കാം? ആ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ എന്തുമാത്രം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം അതിന്റെ എനർജി സേവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്തുമാത്രം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും എനർജി സേവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, അത്രയും കൂടുതൽ ആ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.
അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് ഇവിടെ നിൽക്കണോ നിൽക്കണ്ടായോ എന്ന് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? കുറച്ച് എനർജി മാത്രമേ സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കുറവാണെന്നർത്ഥം. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം the nucleus tightly bind the incoming electron. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the nucleus doesn't tightly bind the incoming electron എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് it is the tightness with which the parent atom binds the additional electron. The parent atom binds the additional electron to itself, right? അപ്പം ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ ചിന്തിക്കാം. സോ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഈസ് ദ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ആനയോൺ ആൻഡ് ആൾസോ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ടൈറ്റ്നസ് വിത്ത് വിച്ച് ദ പേരന്റ് ആറ്റം ബൈൻഡ്സ് ദ അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനിയും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി റിലീസ്ഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനർജി റിലീസ്ഡ് 328 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ എനർജി റിലീസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് -48 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയുടെ അളവ് മൈനസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? സത്യത്തിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാം 10 യൂണിറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തു, 5 യൂണിറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കത് ഊഹിക്കാൻ അറിയാം. എന്നാൽ നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയാം മൈനസ് എത്ര എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുക -5 യൂണിറ്റ് എനർജിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല, പകരം അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഞാനിവിടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് എനർജി റിലീസ്ഡ് എത്രയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ കൂടി കാണാറുണ്ട്, അതുകൂടെ ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മറ്റൊരു ടേം ആണ് ഇനി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിക്ക് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടേം ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ. Enthalpy of electron gain. Okay, enthalpy of electron gain. ഇവിടെ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിനോണിമസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഐ ഡിഡ്ന്റ് സേ ദാറ്റ് എനർജി റിലീസ്ഡ്. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയെ പറ്റി ഞാൻ നിർവചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എനർജി റിലീസ്ഡ് എന്നാണ് ഉള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇവിടെ ഞാൻ അതല്ല പറയുന്നത്. ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി ഓർ എനർജി ചേഞ്ച് when an extra electron is added to a neutral gaseous isolated atom in its ground state. Okay, what did I say? The change in energy. Okay, when an extra electron is added to a neutral gaseous isolated atom in its ground state. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതും ഇതും തമ്മിലുള്ള എന്താ വ്യത്യാസം? നേരത്തെ പറഞ്ഞെടുത്ത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരുന്നു. എനർജി റിലീസ്ഡ് എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇനി എനർജി റിലീസ്ഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന്റെ റിവേഴ്സ് അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ അവിടെ എടുക്കേണ്ടത്, അതായത് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല, ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ, അതായത് നമ്മളുടെ പേരന്റ് ആറ്റം എ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം അതൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അത് എ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആനയോൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു എനർജി ഉണ്ട് അല്ലെ? ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം? എയും ഇലക്ട്രോണും കൂടെ ചേർന്ന സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. അത് E1 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ്?
ഇവിടുത്തെ എയും ഇലക്ട്രോണും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി, അത് എ മൈനസ് ആണ്, അതിന്റെ എനർജി E2 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡെൽറ്റ ഇ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻതാൽപ്പി എന്ന് വിളിക്കാം. ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ E2 മൈനസ് E1 ആയിരിക്കും. E2 മൈനസ് E1. ഓക്കെ, E2 മൈനസ് E1 എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആകാം, നെഗറ്റീവ് ആകാം. ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? E2 മൈനസ് E1 ഈസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E1 അല്ലേ? ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതായത് E2 എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എനർജി ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ? അപ്പം സിൻസ് ഇഫ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് E2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E1. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം കൺസ്യൂംഡ് എനർജി. Okay, so it means that energy is consumed. Energy consumed or energy is absorbed, or in other words we can say it is an endothermic process. ഇതൊക്കെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോസസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ മതി. ബെറിലിയത്തിന്റെ കേസിലുള്ള ഉദാഹരണം എടുത്താൽ മതി. ബെറിലിയം പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് Be മൈനസ് അല്ലേ? അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ബെറിലിയം പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് Be മൈനസ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 48 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ പ്രോസസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. എൻഡോതെർമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണിത്. എന്നാൽ ചില കേസുകളിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ? അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം E2, that is the energy of the final system E2 is less than the energy of the initial system. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ E2 മൈനസ് E1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകും? നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. അതായത് നമ്മളുടെ ആറ്റം ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റം, അതിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാൾ കുറവാണ്. ആറ്റവും ഇലക്ട്രോണും ഉൾപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റത്തിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റത്തിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇത് ഈ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എനർജി എന്ത് ചെയ്യണം? റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടണം. അതിന്റെ അർത്ഥം എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ്. എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓൾറെഡി. ഏതായിരുന്നു ആ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഫ്ലൂറിൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ടു ഗീവ് F മൈനസ് അല്ലെ? F മൈനസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. എത്രയാണ്? 328 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോസസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 328 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും ഇതും കണ്ടിരിക്കാം, ഇങ്ങനെ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം. സോ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിൽ മൈനസ് സൈനും ബെറിലിയത്തിന്റെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് സൈനും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും. സത്യത്തിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആക്ച്വലി ഈസ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും നമ്മൾ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി നമുക്ക് കാണാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ JD ലീയുടെ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ബൈ JD ലീ, ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഫേമസ് ബുക്ക് ഇൻ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി. ഓക്കെ, JD ലീയുടെ ഇനോർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഹ്യൂഹിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ,
I think this is the spelling Yuhi. Okay, യൂഹിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയും എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിനും പ്രത്യേകമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എനർജി റിലീസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. എനർജി റിലീസ്ഡ് ആണ് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. ബട്ട് I think you have to follow exact terms. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഇലക്ട്രോണിനോടുള്ള അഫിനിറ്റി, ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടാനുള്ള അഫിനിറ്റി അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇഷ്ടമല്ല. ഓക്കെ, അതാണ് അർത്ഥം. അപ്പം വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ പദം ഉപയോഗിക്കണം, ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അതിന്റെ റിവേഴ്സ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആണ്. എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ്. സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് എ ഫേവറബിൾ പ്രോസസ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ആറ്റം ലവ് ടു കമ്പൈൻ വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. എന്നാൽ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ അതൊരു ഫേവറബിൾ പ്രോസസ് അല്ല. Okay, so these sign conventions are very important. So if you are using the exact terms, there is no confusion with the sign conventions. But even in standard textbooks, these are messed up. Okay, unfortunately, these things are messed up. Anyway, we can use both sign convention. If I am using electron affinity, then you straight away you know that I am talking about the energy released. Okay, if I am using delta H, I am talking about the thermodynamic energy change involved in that process. Okay, so that is what I am talking about. So now ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ക്യാൻ ബി either expressed as kilojoules per mole, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പെർ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ സോ എനിവേ നൗ യു നോ അബൌട്ട് ദ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓൾറെഡി. Okay, I don't need to define that sign convention, or I don't need to elaborate that sign convention anymore. Okay, and you should be careful whether I am talking about EA, electron affinity, or delta H, enthalpy of electron gain. Okay, ഇനി നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ 2 എക്സാമ്പിളുകൾ എടുത്തു. ആ 2 എക്സാമ്പിളുകളിലും ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ആറ്റവുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ. ഒരു ന്യൂട്രൽ ആറ്റവുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അയോൺ ഉണ്ടാകും. നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. ഒരു മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു അയോൺ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. Okay, ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is the energy released when an electron is added to a neutral, a gaseous, isolated atom in its ground state. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം? That is the energy released when. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനൊന്ന് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം ടു സിംഗ്ലി നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അതിനേക്കാൾ നല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് A to A മൈനസ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. A പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് A മൈനസ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് A മൈനസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഉണ്ടായ A മൈനസ്, ആ A മൈനസുമായിട്ട് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് A2 മൈനസ് കിട്ടുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ദ എനർജി റിലീസ്ഡ് when an electron is combined with a singly charged negative ion. It's a gaseous, isolated ground state. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പിടിയോ?
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയും ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ? ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആയിരിക്കുമോ, സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആയിരിക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ്, ഏതായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി മീൻസ് എനർജി റിലീസ്ഡ്? നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, സാധാരണഗതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പല ആറ്റങ്ങൾക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അതായത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പോസിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റവുമായിട്ട് ഇലക്ട്രോണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആ ആറ്റത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു സപ്ലൈ സം എനർജി ടു മേക്ക് ദാറ്റ് അയോൺ ടു എ ഡബ്ലി ചാർജ്ഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് സംഭവിക്കുന്നത്? Because in the case of first electron affinity, we are giving an electron to give a singly charged negative ion. Okay, that's fine. അപ്പോൾ ഈ സിംഗ്ലി ചാർജ് നെഗറ്റീവ് അയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ദ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ക്ലൗഡ് അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് മോർ ദാൻ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ഓർ മോർ ദാൻ ദ ന്യൂട്രൽ ആറ്റം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ക്ലൗഡ് ഓൾറെഡി അവിടെ ഡെൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ക്ലൗഡിലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വന്നു ചേരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ, അല്ലേ? ഒരു ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ഈ ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം അതിന് രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ അതിനകത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഷ്കരമാണ്, വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ എനർജി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ അതിനകത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈവൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻ an atom, the second electron affinity is negative. This is because after the first electron addition, the charge cloud, the electron charge cloud around the nucleus become much dense in the electronic charge, and therefore it is very difficult to add a second electron because the second electron will experience a greater amount of repulsion. Okay, so the second electron affinity will be negative, or we need to supply some extra energy to add the second electron. Now you understood why the second electron affinity is negative. Okay, ഇത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. If you are talking about the delta H, okay, delta H ന്റെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചു വരും. The first electron affinity, okay, or first enthalpy of electron gain എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ, അല്ലേ? ഈ കേസിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇതേ കേസിൽ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് എൻതാൽപി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഈ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ ഒരുപോലെയാണ്, അല്ലെ? ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, എൻതാൽപി നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ്, എൻതാൽപി പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മീനിങ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്സിജൻ ആറ്റം, okay, in its gaseous state, we are going to add an electron to this one. Okay, electron is added, and when the electron is added, we get to O minus in its gaseous state, and along with that, some energy is released. How much energy is released? Do you know? That is 142 kilojoules per mole. Okay, this much energy is released. It means that electron affinity in this case, the electron affinity. Okay, what is the electron affinity here? First electron affinity is equal to 142 kilojoules per mole, or first delta H is equal to minus 142 kilojoules per mole. അതാണ് അവിടെ. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് O മൈനസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സോ O മൈനസ് ഗ്യാസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ gives O2 minus gaseous state. Okay, and in this case we have to supply some extra energy. അതായത് നമ്മൾ ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to supply 844 kilojoules per mole. Okay, ഇത്രയും എനർജി ഇവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിലെ ഇത് സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലേ? Therefore second
not ionization, electron affinity. Second electron affinity is equal to എത്രയാണ്? മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലീസ്ഡ് എനർജിയാണ്. ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, പകരം അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -844 kilojoules per mole. But if you are talking in terms of delta H, therefore second delta H is equal to plus 844 kilojoules per mole. In other words, it is an endothermic process or a process in which the energy is absorbed. Okay, so now you know about the first electron affinity and second electron affinity. Okay, now let us talk about the factors affecting electron affinity. Factors influencing electron affinity. Electron affinity. Okay, we are going to discuss on the factors influencing electron affinity. Okay, so what are the factors influencing electron affinity? Let us check one by one. The first factor is that atomic radii. Okay, so atomic radii are the first factor which is influencing the electron affinity. നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കൂടുതലോ കുറവോ ആണെന്നുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത്? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്തുമാത്രം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളതിന്റെ മെഷറാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, it is a measure of the tightness with which the parent atom binds the additional electron to itself. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കൂടുതലും കുറവുമുള്ള കേസുകൾ നമുക്കത് പരിഗണിക്കാം. ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ആണിത്. ഇനിയും അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഒരു ആറ്റം കൂടി പരിഗണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. ഈ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ്. ഓക്കെ, അതായത് എവിടെയാണ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് കൂടുതൽ? അറ്റോമിക് റേഡിയസ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യണം. ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കേസിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും ഈ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ടെൻഡൻസി, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഈ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എവിടെയായിരിക്കും? ആദ്യത്തെ കേസിലായിരിക്കും അല്ലേ? ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് the nucleus electron distance is very small compared to the second case. Therefore, in the first case, the nucleus will be tightly binding the incoming electron to itself. അല്ലേ? സെക്കൻഡ് കേസിനേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻകമിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ടൈറ്റ്നസ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ബൈൻഡ്സ് ദ ഇൻകമിംഗ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ? അപ്പൊ എവിടെയായിരിക്കും ടൈറ്റ്നസ് കൂടുതൽ? ഫസ്റ്റ് കേസിലായിരിക്കും ടൈറ്റ്നസ് കൂടുതൽ. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ? ഇവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ. അതായത് ഫസ്റ്റ് കേസിലെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കേസിലെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതൽ. Therefore, as the radius decreases, electron affinity increases. So we can write atomic radius increases, and then electron affinity decreases. Okay, so there is an inverse relation between the radius and electron affinity. Okay, ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഒന്ന് നോക്കാം. Second case, the second factor that is influencing the electron affinity, that is nuclear charge. Okay, so nuclear charge ആണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ രണ്ട് കേസുകൾ പരിഗണിക്കാം. ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് us take n+, ക്യാപിറ്റൽ n+ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ n+ ആണ്. ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ N എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ n-നേക്കാൾ വലുതാണ്. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ആദ്യത്തെ കേസിലാണ് കൂടുതൽ. അപ്പം ഈ രണ്ട് കേസുകളിലും
നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ടു കമ്പയർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു, ഇവിടെയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു. ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളിൽ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? എവിടെയാണോ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ N പ്ലസ് ആണ് സ്മോൾ n പ്ലസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിലെ ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ ബൈൻഡിങ്ങിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ? ആദ്യത്തെ കേസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ. എവിടെയാണോ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലുള്ളത് അവിടെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ in this case, wherever the nuclear charge is higher, the better will be the tightness with which the nucleus binds the incoming electron. അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ചാർജും ന്യൂക്ലിയർ ചാർജും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് ദ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ റിലേഷൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, the third factor which is influencing electron affinity is the screening effect. Screening effect. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നത് മൂലം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസിന് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ചാർജ് അനുഭവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല, അല്ലേ? ദ ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ്. അപ്പൊ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രയാസകരമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, രണ്ട് കേസുകൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ഒരു ആദ്യത്തെ കേസിൽ okay, we have a nucleus here. Let me put the nucleus here. Okay, then we have the outermost orbit here. Okay, and again we have another atom, and the nucleus is here. And its outermost orbit is here. Okay, ഇതാണ് അതിന്റെ outermost orbit എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കുറവാണ്. ഞാനത് ഏത് രീതിയിൽ വരച്ച് കാണിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ്. ഇതിന്റെ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ആണ്. അവിടെ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് അത്ര കൂടുതലല്ല. ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത്ര ഡെൻസ് അല്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ഇത്തിരി ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കുറവാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സിറ്റുവേഷനോടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പുറത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഇവിടെ കൂടുതലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അതായത് ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? കുറേം കൂടെ വൃത്തിയായിട്ട്, കുറേം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ വേർ ഈസ് ദ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ്? ബെറ്റർ. രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കൂടുതൽ. ഓക്കെ, സോ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണ് കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ഷീൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്നർ ഇലക്ട്രോൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ്. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ, ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണാണ്. ഈ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്, ന്യൂക്ലിയസിന് ഈ ഇലക്ട്രോണിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കുറവായിരിക്കും, ആദ്യത്തെ കേസിലോ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കുറവുള്ളിടത്തായിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ഒക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം എവിടെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടുതൽ? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ ടൈറ്റ്നസ് വിത്ത് വിച്ച് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ബൈൻഡ്സ് ദ ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എവിടെയാണ് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എവിടെയായിരിക്കും കൂടുതൽ? ആദ്യത്തെ കേസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ, രണ്ടാമത്തേതിനേക്കാൾ, അല്ലേ? സോ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? The better the screening effect,
and the electron affinity will be less. അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണുള്ളത്. സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇലക്ട്രോണിന് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, ന്യൂക്ലിയസിനെ നന്നായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി, റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി കുറയും, ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കുറയും. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണിന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അർത്ഥം, അല്ലേ? കാരണം അത് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല, കുറച്ച് എനർജി മാത്രമേ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ as the screening effect increases, the electron affinity decreases. ഓക്കെ, അതാണ് മറ്റൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയും നമ്മൾ നാലാമത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടർ നോക്കാൻ പോവുകയാണ്, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. The fourth influencing factor is electronic configuration. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയെ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് ഉദാഹരണം പറയാൻ വേണ്ടി 3 കേസുകൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഒന്ന് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഓക്കെ, നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവര് നമ്മളുടെ പീരിയഡിന്റെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പം നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷന്റെ കേസിൽ അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർബിറ്റലുകളും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്, ഒരു പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലാണ് പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ പ്രത്യേകത, നോബിൾ ഗ്യാസിലെ അവരുടെ റിയാക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോബിൾ ഗ്യാസുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല, അല്ലെ? നോബിൾ ഗ്യാസുകൾക്ക് അതിന്റെ അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളൂ. Therefore, noble gases will not have any affinity for an electron, അല്ലെ? അപ്പം ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. Therefore, if you are checking the electron affinity of the noble gases, practically it will be 0 or negative, അല്ലെ? 0 or negative. Practically it will be 0, or otherwise, if you are theoretically calculating the electron affinity of the noble gases, it will be negative. Okay, so that is what is the case of the noble gas. Okay, the noble gas doesn't have any affinity towards the electron addition, so they will be practically 0 or negative. Okay, ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഓർ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ്. ഹാഫ് ഫിൽഡ് or half filled or not partially filled, fully filled. Okay, fully filled orbitals or completely filled orbitals. Half filled or completely filled orbitals. Half filled orbital, completely filled orbitals ന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? They have a extra stability. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. In the case of for example, let me take beryllium. Okay, beryllium. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബെറിലിയം. ബെറിലിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ്? Z is equal to 4. അറ്റോമിക് നമ്പർ 4 ആണ്. ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? 1s2 2s2 എന്നാണ് വരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഇവിടുത്തെ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റ് ആണ്. അതാണ് അവിടുത്തെ ഔട്ടർ ഓർബിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എസ് സബ്ഷെല്ലാണ്. ആ എസ് സബ്ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് സിസ്റ്റം, അല്ലേ? അവിടെ ആ കൂടിയുള്ള എസ് സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബി മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും. ബി മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത്? ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബി മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും, ബി മൈനസ്. അപ്പൊ ആ ബി മൈനസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയോ അവിടെ 3 ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ 1s2 2s2 പിന്നെ പിയിലേക്ക് പോകും, 2p1 എന്ന് വരും, അല്ലെ? 2p1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലാണ്. പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ലോസ്റ്റ് സം എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ. നേരത്തെ അതിനൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ആ കോൺഫിഗറേഷൻ മാറിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരിക്കലും ഈ ആറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബെർലിയം ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നെഗറ്റീവായി പോകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ബെർലിയം ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -48 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ അർത്ഥം ബെർലിയം ആറ്റം ഡസൻ ലവ് ടു ബി ആഡഡ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. ഇനി നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു +48 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ഈസ് +48 kilojoules per mole. It means that it has to get additional 48 kilojoules per mole in order to get an electron in its outer shell. In order to get an additional electron in its outer shell. Okay, അതാണ് ബെർലിയത്തിന്റെ കേസിലുള്ള പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലായിരുന്നു. ആ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ ഫേവറബിൾ പ്രോസസ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ എടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നൈട്രജൻ. ഇപ്പൊ നൈട്രജന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് നൈട്രജൻ then it has a atomic number Z is equal to 7 അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? 1s2 2s2 ഇനി എന്താണ്? ഇനി 3 ഇലക്ട്രോൺ കൂടിയുള്ളത്. അവിടെ അതേപോലെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? 2p പോകുന്നത്. 2p. അപ്പോൾ 2pയിലേക്കാണ് 3 ഇലക്ട്രോണുകൾ പോകുന്നത്. 2pയിൽ തന്നെ 3 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, px py pz. അപ്പോൾ ഈ 3 ഓർബിറ്റലും ഹൗൺസ് റൂൾ ഓഫ് മാക്സിമം മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. 3 ഇലക്ട്രോണുകളും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ഓരോ 2p ഓർബിറ്റലുകളും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വെച്ചുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? ഒരു ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് 2p ഓർബിറ്റലിനുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് എ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഹാഫ് ഫിൽഡ് 2p കോൺഫിഗറേഷൻ. ഈ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ആ ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? n- ആയിട്ട് മാറും. n- ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ 1s2 2s2 പിന്നെ 2p4 ആയിട്ട് മാറും. 2p4 ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും? 2pയിൽ 3 ഓർബിറ്റൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 1 1 2 3 ഇനി നാലാമത്തേത് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. അപ്പം ഇതിന്റെ ഹാഫ് ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അത് എന്തായിട്ട് മാറി? ഒരു പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലായിട്ട് മാറി. ഹാഫ് ഫിൽഡിൽ നിന്നും ഒരു സാധാരണ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലായിട്ട് മാറി. നേരത്തെ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നൈട്രജന് n- ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നൈട്രജന്റെ കേസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -6.8 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണ്. -6.8 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ. ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ ആയിട്ടാണ് വാല്യൂ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is equal to +6.8 kilojoules per mole. Okay, so why it is like that? Why the electron affinity is negative, or it means some additional energy is to be supplied to nitrogen, because nitrogen doesn't love to be converted to n-, because the half filled configuration will be disturbed. So it has a negative electron affinity, or it has a positive enthalpy of electron gain. Okay, so that is what we have to understand. ഇനി നമ്മൾ എത്ര ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു? നമ്മളിനി ഒന്നുകൂടെ പറയാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐ തിങ്ക് വി സെഡ് 4. ഓക്കെ, സോ ദ ഫിഫ്ത്ത് ഫാക്ടർ ഈസ് മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ. ഓക്കെ, നോൺ മെറ്റൽ ക്യാരക്ടർ. മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ. ഒരു മെറ്റൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റൽ ആണോ എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മെറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മെറ്റൽസ് ജനറലി ലവ് ടു ലൂസ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ. മെറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ലൂസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് മെറ്റലുകൾ സാധാരണ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മെറ്റൽസ് ജനറലി ലവ്സ് ടു ബിക്കം m+ അല്ലേ, ബൈ ലൂസിങ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് m+ ആയിട്ട് മാറാനാണ് അത് മെറ്റൽസ് സാധാരണ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
അതായത് മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ മെറ്റലുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് മെറ്റലുകളുടെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സാധാരണഗതിയിൽ ലെസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെ? വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ അവർ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മെറ്റൽസ് സാധാരണഗതിയിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറപ്പെടാനാണ് മെറ്റലുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും താല്പര്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റൽ സോൾട്ടുകളും മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സുകളും ഒക്കെ അറിയാം, അല്ലെ? ഇതിലൊക്കെ മെറ്റലുകൾ എന്തായിട്ടായിരിക്കുന്നത്? പോസിറ്റീവ് അയോണുകളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. എന്നാൽ നോൺ മെറ്റൽസിന് അങ്ങനെയല്ല. നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതോറും ഈ നോൺ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ വലതേ വശത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. വലത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് വലത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ എത്തിച്ചേരും. അതുകൊണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അങ്ങോട്ട് കൂടുന്തോറും എന്താണ്? അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടി വരും. അതായത് ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാമോ എന്ന് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാമോ എന്ന് നോക്കും. അപ്പം നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ അപേക്ഷിച്ച് എന്തായിരിക്കും? ഹയർ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഇതും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാരണമാണ്, മെറ്റാലിക് ഓർ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ. ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ജനറലി ടെൻഡ്സ് ടു ഹാവ് less electron affinity and non-metals generally tends to have a higher electron affinity compared to metal. Okay. ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പല ഫാക്ടറുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആണ്. പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി. പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ്. Periodic trends in electron affinity. Okay. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയുടെ പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഒരു പീരീഡിൽ നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുക്കുന്നു. പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമുക്ക് പീരീഡ്സും ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് പീരീഡുകൾ, അല്ലേ? ഇതാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? താഴോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ്. നമുക്ക് ആദ്യം പീരീഡിന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പരിഗണിച്ച് നോക്കാം. എന്താണ് ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് വെൻ വി ആർ മൂവിങ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ കൂടെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം ടേക്കിംഗ് സം എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ലിഥിയം, ഓക്കെ, ബെറിലിയം. ഒരു പീരീഡിൽ ഞാൻ പോവുകയാണ്. ലിഥിയം, ബെറിലിയം, ബോറോൺ, then carbon, then nitrogen, then oxygen, and then I am taking fluorine. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറുകളൊക്കെ അറിയാം. ലിഥിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 3, ബെറിലിയം 4, ബോറോൺ 5, കാർബൺ 6, നൈട്രജൻ 7, ഓക്സിജൻ 8 ആൻഡ് ഫ്ലോറിൻ 9. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഓർഡറിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പരിശോധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിഥിയത്തിന്റെ കേസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 59 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ആണ്. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയാണ്. ഇതെല്ലാം കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോളിലാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻ കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ. ദിസ് ഈസ് 59 ഹിയർ, 59. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ബെറിലിയം, ബെറിലിയത്തിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ -48 ആണ്. -48, അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഇനി ബോറോണിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ -26 ആണ്, ഏകദേശം -26. സോറി, +26 ബോറോൺ. ഇനി നമ്മൾ കാർബണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് +21, 121. ഇനി നൈട്രജന്റെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് മൈനസിലേക്ക് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് -6.8. Okay, and when it comes to oxygen, that is something like 140 kilojoules per mole, and when it comes to fluorine, that is around 328 kilojoules per mole. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കേ, എന്താണ് ട്രെൻഡ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് ആണ്, അല്ലെ? ഇത് രണ്ടും എസ് ബ്ലോക്കിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് വരും? പി ബ്ലോക്കിലാണ് വരുന്നത്. എസ് ബ്ലോക്കും പി ബ്ലോക്കും.
ജനറലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇവിടെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിൽ 59 ആണ്, ഏറ്റവും റൈറ്റിലായപ്പോൾ അത് 328 ആണ്. ഞാൻ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഫ്ലൂറിനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വളരെ കൂടുന്നു. അതായത് വളരെ വലിയ എനർജിയാണ് ഫ്ലൂറിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഫ്ലൂറിൻ ലവ്സ് ടു ബി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് വൺ അഡീഷണൽ ഇലക്ട്രോൺ, അല്ലെ? വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും 140, 121, 26 ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെ? ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അപ്പൊ ജനറൽ ട്രെൻഡ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്താണ്? കൂടുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ്. EA increases from left to right. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ചില ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? ആ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസിനൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ആ കാരണം വ്യക്തമാക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്, 328. അത് വളരെ റൈറ്റിലിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഈ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതോറും സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു കാരണം atomic size decreases, അല്ലെ? അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകും. അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസസ്, അല്ലെ? അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ്. ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ്, അല്ലെ? ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസസ്, അല്ലെ? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്തോറും നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് എന്താ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടുന്നു. അതാണ് ഒരു ജനറൽ ട്രെൻഡ്, ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. പക്ഷെ ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക, ശരിയാണ്, റൈറ്റിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി 328 ഉണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് താഴെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അതിന് 140 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണ്. അത് കുറവാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നൈട്രജൻ്റേത് -6.8. ഓക്കെ, എഗെയിൻ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഈസ് ലെസ്. നമുക്ക് അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ജനറൽ ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 140 നിന്ന് -6.8 പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കുറയുന്നു. പക്ഷെ പ്രശ്നം എവിടെയാണ്? ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി 121, എന്നാൽ നൈട്രജൻ്റേത് -6.8. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനേക്കാൾ കുറവ് കാർബണിനേക്കാൾ ഓക്സിജനേക്കാൾ കുറവ് നൈട്രജനേക്കാൾ കുറവ് കാർബൺ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്, അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നൈട്രജന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാരണം അറിയാം. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. എന്തായിരുന്നു അത്? നൈട്രജന്റെ കേസിൽ അതിനൊരു ഹാഫ് ഫീൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണുള്ളത്. പക്ഷേ നൈട്രജൻ N- ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാഫ് ഫീൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് സാധാരണയുള്ള ട്രെൻഡിൽ നിന്നും വളരെ താഴോട്ട് നൈട്രജന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് കുത്തിപ്പോയത്, അല്ലെ? ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് പോയത് അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ട്രെൻഡ് കാണേണ്ടതായിരുന്നു. ഫ്ലൂറിൻ ലെസ് ദാൻ ഓക്സിജൻ ലെസ് ദാൻ നൈട്രജൻ ലെസ് ദാൻ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫ്ലൂറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്സിജൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നൈട്രജൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കാർബൺ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരേണ്ടത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിപ്പോയത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അതായത് കാർബണിനേക്കാൾ കുറവാണ് നൈട്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കാണപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ സാധാരണ ഇത് കാർബണിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ആ ഹാഫ് ഫീൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ മൂലമാണ് ഇവിടുത്തെ നൈട്രജന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ട് ഡൗൺ ആയിപ്പോയത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതോറും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ബോറോണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. വി ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം. അത് താഴോട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ. റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ താഴോട്ട് പോകുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല.
ഓക്കെ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പം ബെർലിയത്തിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ബെർലിയത്തിന്റെ കേസിൽ വന്നപ്പോൾ ബെർലിയത്തിന്റെ കേസിൽ -48, ഓക്കെ. എന്നാൽ ലിഥിയത്തിന്റെ കേസിൽ വന്നപ്പോൾ 59 ആയിട്ടും വന്നു. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി വീണ്ടും വന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ സാധാരണ ജനറൽ ട്രെൻഡ് വെച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിഥിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ബെർലിയത്തിന്. റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടി വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി കാണാം. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സംഭവിച്ചത്? 59ഉം -48ഉം അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സംഭവിച്ചത്? നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ബെർലിയത്തിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് 2s2 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതൊരു പാർഷ്യലി ഫീൽഡ് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനോട് ബെർലിയത്തിന് താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ബെർലിയത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബെർലിയം, ഓക്കെ, ദ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഓഫ് ദ ബെർലിയം ഈസ് മച്ച് ലെസ്. അല്ലെങ്കിൽ ബെർലിയം ഡസൻറ്റ് ലവ് ടു ബി കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ. എന്നാൽ ലിഥിയത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 59 ആണ് അല്ലെ? 59 ആണ്. ലിഥിയത്തിന്റെ കേസിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ലിഥിയത്തിന് ഒരു 2s1 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. s1 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അല്ലെ? ആ s1 കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് അതിന് s2 കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പം അതിന് s1 കോൺഫിഗറേഷനേക്കാൾ വളരെ നല്ലതാണ് സത്യത്തിൽ s2 കോൺഫിഗറേഷൻ. കുറേയും കൂടെ ക്ലോസ്ലി ഫീൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫീൽഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ലിഥിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വളരെ പാടുള്ള കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ലിഥിയം എനർജി റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജനറൽ ട്രെൻഡ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കൂടി വരികയാണ് എന്നെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില അനോമലീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അനോമലീസിന്റെ ഒക്കെ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ I hope you understood this one. Okay, so what is the general trend when in a period? The general trend is from left to right, electron affinity increases. Okay, ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൂടി നമ്മളൊന്ന് പറയാതെ പോകരുത് അല്ലേ? ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ നോക്കിയോ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇരട്ടി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇരട്ടിയിൽ കൂടുതലാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഫ്ലൂറിന്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി മറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹാലജൻസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പൊതുവെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും? വൈ ഹാലജൻസ് ഹാവ് വെരി ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹാലജൻസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വളരെ കൂടുതൽ? കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഔട്ടർ ഷെൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ns2np6 ആണ് അല്ലെ? ns2np6 ആണ്. നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2s കഴിഞ്ഞ് 2p ഇവിടെ ഫില്ലായി വരികയാണ് അല്ലെ? ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 9 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ്? 1s2 2s2 പിന്നെ 2p6 ആണ് അല്ലെ? ഇപ്പം 2 2 4 6 4 10 സോറി 2p7 ആണ്, 2p5 ആണ്. സോറി ns2np5 ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ns2 2p5 ആണ്. അപ്പോൾ ഹാലജൻസിന്റെ ജനറൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ns2np5 ആണ്. ഫ്ലൂറിൻ്റെത് 2s2 2p5 ആണ്. നമ്മുടെ തൊട്ട് ഫ്ലൂറിന് താഴെയുള്ള ക്ലോറിന്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 3s2 3p5ലേക്ക് പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത np5 അല്ലെങ്കിൽ p ഓർബിറ്റലിൽ 5 ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് ഹാലജന്റെ കേസാണ്, ഹാലജൻ. ഓക്കെ, എന്നാൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരിക്കും? തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ns2np6 എന്നുള്ളതായിരിക്കും നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെ? ns2np6. അപ്പൊ ഇതിന് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കിട്ടാൻ എന്ത് കട്ടിയാൽ മതി? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നോബിൾ ഗ്യാസ് കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഹാലജനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് അല്ലെ? ഭയങ്കര ഒരു ലോട്ടറിയാണ്. ഹാലജന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നത് പോലെ അല്ല. ഹാലജന്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണിനോ ഒക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു ഫ്ലൂറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്നത്. ഫ്ലൂറിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഹാലജൻ, സിൻസ് ദേ ഹാവ് ns2np5 configuration, when they are getting one electron,
they will attain the nearest noble gas configuration, or they will get the octet, which is extremely stable. അതുകൊണ്ട് ഹാലജൻസിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഹാലജൻസിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is very beneficial for them to attain 1 electron, so their electron affinity is very high. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്ത് സ്റ്റേബിൾ ആകും. ഓക്കെ, so electron affinity of the halogen is very high because of the ns2np5 configuration. അതുകൂടി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ് ട്രെൻഡ് എന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ്സ് ആണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രെൻഡ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്? ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രെൻഡ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്? ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിൽ അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ്. അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസ്? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസസ്, അല്ലെ? അറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്തോറും ഓരോരോ ഷെല്ലുകൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്, അല്ലെ? ഷെല്ലുകൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഔട്ടർ ഷെല്ലിന് ഇന്നർ ഷെല്ലിൽ നിന്നുള്ള സ്ക്രീനിങ് കൂടും. therefore സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഇൻക്രീസസ്. സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസസ്, അല്ലെ? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസസ്. സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത്. ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ്, അല്ലെ? ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസസ്, മൂന്നാമത്തേത് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും എഫക്റ്റുകൾ 1+2 ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഓവർവെയ് ദ തേർഡ് എഫക്ട്. ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ എഫക്റ്റിനെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും കൂടെ എഫക്റ്റ് ചേർന്ന് ഓവർവെയ് ചെയ്ത് കളയും. അതായത് നമ്മൾ ജനറൽ ട്രെൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിലെ ജനറൽ ട്രെൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസസ്. സോ ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസസ്, generally decreases. Okay, decreases. Okay, sorry. Okay, down the group electron affinity decreases. Okay, and നമുക്ക് കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കട്ടെ. ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയോഡിൻ ഹാലജൻസ് ആണല്ലേ. ഇപ്പം ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിൻ, അയോഡിൻ ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്, താഴോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ക്ലോറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് 348 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണ്. ഓക്കെ, ബ്രോമിന്റെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 324 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണ്. ഇനി അയോഡിന്റെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 295 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ ആണ്. എന്താണ് ജനറൽ ട്രെൻഡ്? ക്ലോറിന്റെ കൂടുതൽ, അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ബ്രോമിൻ, അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് അയോഡിൻ. അതായത് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ EA ഡിക്രീസസ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പിൽ EA ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇനി ഞാൻ വളരെ കൗതുകപൂർവ്വമാണ് ക്ലോറിൻ, ബ്രോമിനും അയോഡിനും ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഒരെണ്ണത്തിനെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് അവഗണിച്ചത്. ആരാന്നറിയാമോ? ക്ലോറിന്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത്, അല്ലേ? ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിന്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടി ഞാനൊന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫ്ലൂറിന്റെ നോട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ്, ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഈസ് 328 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ. 328 കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോൾ. നിങ്ങൾ എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്? ക്ലോറിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത്, അല്ലേ? കാരണം ക്ലോറിന്റെ മുകളിലാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫ്ലൂറിൻ ഇരിക്കുന്നത്. Therefore, fluorine's electron affinity is expected to be greater than that of fluorine. But we can see that the electron affinity of fluorine is less than that of fluorine. Why is it like that? നമ്മൾ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് സംഭവിച്ചത്?
അത് സംഭവിച്ചതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സൈസ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ആറ്റമാണ് ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഫ്ലൂറിൻസ് സൈസ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ കമ്പയർഡ് ടു ക്ലോറിൻ. അപ്പൊ ഈ സൈസ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം? സൈസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഓൾറെഡി അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വളരെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ് അല്ലേ, വളരെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. ക്ലോറിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോറിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഫ്ലൂറിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. കാരണം അത് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കും, വളരെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയിലേക്കാണ് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇടിച്ചു കയറേണ്ടത് അല്ലേ. So the extra electron is to be added to the already dense electron cloud of the fluorine because of its small size. And that is not a favorable process. Already dense ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിലേക്ക് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി അടിച്ചു കയറുക, ഓക്കെ, അത് അത്ര ഫേവറബിൾ അല്ല. ഫേവറബിൾ അല്ലെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ക്ലോറിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത്ര ഫേവറബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോറിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞു പോയത്. ഓക്കെ, ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കുറവാണെന്നുള്ള എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ പീരീഡ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ആ പീരീഡിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഫ്ലൂറിനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫ്ലൂറിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൂറിനേക്കാൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയി ഫ്ലൂറിന്. ദാറ്റ് ഈസ് അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്. The reason is that the fluorine's size is very less, so it already has a dense electron cloud around the fluorine's nucleus, and it is not very easy for an electron to penetrate into the electron cloud or to be added into already dense electron cloud. That is why fluorine's electron affinity is less than that of chlorine. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതേ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരിടത്ത് കാണാം. നിങ്ങൾ ഓക്സിജനും സൾഫറും എടുത്ത് നോക്കുക. ഓക്സിജനും സൾഫറും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലല്ലേ വരുന്നത്. ഓക്സിജന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി 140 ആണ്, സൾഫറിൻ്റെത് 200 ആണ്. നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഓക്സിജന്റേതാണ് കൂടുതൽ. കാരണം ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള കാരണവും നമ്മൾ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അതേ കാരണമാണ്. ഓക്സിജൻസ് സൈസ് ഈസ് comparatively very less compared to sulfur. Therefore, it is not easy for an electron to be penetrated into an already dense electron cloud of oxygen compared to sulfur. That is why oxygen's electron affinity is less than that of sulfur. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി പറ്റി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം സൈൻ കൺവെൻഷനാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സൈൻ കൺവെൻഷനൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺവെൻഷണൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സൈൻ അഡോപ്ഷൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി, അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ തന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് തരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതിന്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് കൺവെൻഷണൽ സൈൻ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള സൈൻ കൺവെൻഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ കേസിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും സൈൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി സത്യത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു എൻഡോതെർമിക് പ്രോസസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി വളരെ കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൂടി നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റിയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.